गुड आफ्टरनून क्लास। साडा दा सबजैक्ट हैगा एलीमेंट्स ऑफ फैशन। आपां अगे एलीमेंट्स ऑफ फैशन दे विच पढ़िया सीगा एक मिनट आपां एलीमेंट्स ऑफ फैशन दे विच पढ़िया सीगा डेफिनेशन ऑफ फैशन। ठीक है, फैशन साइकिल पढ़िया आपां। उस तो अगे आपां सिलेट्स पढ़िया सीगियां, फिर आपां फैशन फोरकास्टिंग भी पढ़िया। हुण असीं पढ़ना हैगा वा नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्टडी ऑफ नैशनल एंड इंटरनेशनल डिज़ाइनर। मतलब जेह्ड़े साडे इंटरनेशनल मतलब जेह्ड़े साडे बाहरले ते इत्थे इक हुंदे डिज़ाइनर, उन्हां दा आपां बारे पढ़ना हैगा। जेह्ड़े साडे कल्ले इत्थे दे हुंदे आपां उन्हां बारे भी पढ़ना हैगा वा। इंटरनेशनल एंड नैशनल डिज़ाइनर। इंटरनेशनल डिज़ाइनर केह्ड़े केह्ड़े हुंदे आ? डोनाटेला वर्साचे, कोको शनैल, जियोर्ज अरमानी, क्रिस्टियन डियोर, पायरे कार्डिन, लार्फ लॉरेन, कैल्विन क्लेन, डोना कारन, टॉम फोर्ड। ठीक है, आ साडे हैगे इंटरनेशनल डिज़ाइनर। हुण आपां इहदे बारे अगे पढ़ना हैगा। इन्हें डिस्क्रिप्शन आपां पढ़नी हैगी आ। इन्हां सारे दी नीचे नीचे एक फोटो भी दित्ती हैगी आ। फोटो भी तुसीं देख सकदे आ कि केड़ा केड़ा डिज़ाइनर हैगा वा। डोनाटेला वर्साचे। डोनाटेला वर्साचे आ जे साइड ते फोटो दित्ती हैगी आ हैगी डोनाटेला वर्साचे डिज़ाइनर। After the murder of Gianni Versace in 1997, his younger sister Donatella Versace took the reins, the leading of Versace name to new heights of vast fame। मतलब इन्हें कि एक आप मर्डर किया सीगा वो जियानी वर्साचे ने 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਯੰਗਰ ਸਿਸਟਰ ਡੋਨਾਟੇਲਾ ਵਰਸਾਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਹਾਈਟ ਬਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਨਾਟੇਲਾ ਵਰਸਾਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਾਡਾ ਐਸੈਸਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਐਂਡ ਫਰੈਗਰੈਂਸ। ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਨਾਟੇਲਾ ਵਰਸਾਚੇ। उस तो अगे आता कोको शनैल। कोको शनैल हैगा वा इहदा बोर्न हैगा वा गैब्रिएली बॉर्न चनैल कोको वाज एन एग्जीक्यूट फ्रेंच फैशन डिज़ाइनर। जो साडा कोको शनैल हैगा फ्रेंच फैशन डिज़ाइनर हैगा वा। 20th सेंचुरी का फैशन आ इन्हें मतलब कि वो कीता सीगा, इन्हें न्यू एवैल्यूएट कीता सीगा। इन्हें 20th सेंचुरी दे विच इन्हें न्यू फैशन बनाया सीगा। उस तो अगे आता है जियोर्ज अरमानी। जियोर्ज अरमानी का आउटस्टैंडिंग इटैलीयन फैशन डिज़ाइनर। जो साडा जियोर्ज अरमानी हैगा वा हैगा इटैलीयन फैशन डिज़ाइनर हैगा वा। इज़ ए फेमस फॉर क्लीन टेलर्ड लाइन्स ऑफ हिज मैंस वियर कलैक्शन। आ जेह्ड़े साडे मैंस वियर के कपड़े होंदे मतलब जेह्ड़े साडे मैंस के कपड़े होंदे आ वो इन्हें डिज़ाइन करता है जियोर्ज अरमानी। ठीक है, नीचे दी फोटो दित्ती हो तुसीं देख सकते हो। उस तो अगे आंदा वा क्रिस्टियन डियोर। क्रिस्टियन डियोर वाज ए फ्रेंच फैशन डिज़ाइनर best known as founder of world top fashion houses are called Christian Dior, which is now owned by Group Arnault। His fashion houses are now all around the world। पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। क्रिस्टियन डियोर ने एक फ्रेंच फैशन डिज़ाइनर हैगा, नीचे ਦੀ फोटो दिखती हैगी है। अगे आंदा पायरे कार्डिन। पायरे कार्डिन इज़ एन इटैलियन बोर्न नेचुरलाइज्ड फ्रेंच फैशन डिज़ाइनर। ही इज़ नोन है फॉर अवेंट गार्ड स्टाइल। एवेंट गार्ड स्टाइल केड़ा हुंदा वा? एवेंट गार्ड मतलब ड्रैस का नाम हुंदा वा। एवेंट गार्ड जेह्ड़ी आपां पांदे नहीं हैगे, सिर्फ फैशन शो ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ सिर्फ रैंप वॉक ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ठीक है, यह जोमैट्रिक शेप मोटिव्स एंड इग्नोर द फीमेल फॉर्म। मतलब जोमैट्रिक शेप वगैरह यूज़ करदा सीगा। इटैलीयन विच ਇਹਦਾ जन्म होया सीगा। फिर पर हैगा फ्रेंच फैशन डिज़ाइनर। नीचे की फोटो दित्ती हैगी आ पायरे कार्डिन सर। अगे आंदा हैगा लार्फ लॉरेन। लार्फ लॉरेन के भी इज़ एन अमेरिकन फैशन डिज़ाइनर है। जो लार्फ लॉरेन सीगा वो हैगा अमेरिकन फैशन डिज़ाइनर सीगा। ठीक है, अमेरिका फैशन डिज़ाइन करता सीगा। उन्हें उत्थे ही अपना बिजनेस ओपन किया तो उन्हें बहुत बड़ा नाम कमाया। उस तो अगे आता है कैल्विन क्लेन। कैल्विन क्लेन का तुसी नॉर्मल सारा ने सुनिया ही होना, सीके ब्रांड। कैल्विन रिचार्ड क्लेन बोर्न नवंबर 1942। ਜਿਹੜਾ कैल्विन क्लेन का बर्थ होया सीगा 19 नवंबर 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। भी अमेरिकन फैशन डिज़ाइनर सीगा। ठीक है, इन एडिक्शन टू क्लोथिंग ही इज़ आल्सो गिवन एज नेम टू रेंज ऑफ परफ्यूम वॉचिज़ एंड ज्वैलरी। इन्हें कपड़े के नाल हौली हौली अपने परफ्यूम अपनी वॉचिज़ तो अपनी ज्वैलरी भी डिज़ाइन करनी शुरू कर दी सी। उस तो अगे आता है डोना करन। डोना करन फीमेल डिज़ाइनर सीगी। और DK इज़ एन अमेरिकन फैशन डिज़ाइनर सीगी। ठीक है, डोना करन फीमेल फैशन डिज़ाइनर हैगी है। अगे आता है टॉम फोर्ड। टॉम थॉमस
ਕਾਰਕਲੇਕ ਫੋਰਡਿਨ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਮ ਫੋਰਡ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਤਰੁਣ ਦਹਿਲਿਆਨੀ, ਰੀਤੂ ਬੇਰੀ, ਜੇ ਬਲਾਇਆ, ਰੋਹਿਤ ਬਲ, ਰੀਤੂ ਕੁਮਾਰ, ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ ਮੁਖਰਜੀ ਐਂਡ ਮਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਜ਼ ਏ ਫੋਰਮਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਟਰਨਡ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਐਂਡ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਵਾਰਡਲੀ ਨੋਨ ਫੋਰ ਵਰਕਸ ਇਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਬਰਾਈਡਲ ਲੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਈਡਲ ਗਾਊਨ ਐਂਡ ਲਹਿੰਗੇ ਵਗੈਰਾ ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੂਤ ਕਤਿਓਰ ਡਰੈਸਿਸ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਰੁਣ ਦਹਿਲਿਆਨੀ। ਤਰੁਣ ਦਹਿਲਿਆਨੀ ਇਜ਼ ਨੋਟਿਡ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ with his wife Sajla Sal Tehlani. He co-founded Ensemble Indian first multi-designer boutique in 1987 followed by Tarun Tehlani Studio in 1990। ਤਰੁਣ ਤਹਿਲਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਹਿਲਜਾ ਸਲ ਤਹਿਲਾਨੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁਟੀਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੁਟੀਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੁਟੀਕ ਤੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਟੂਡੀਓ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰੀਤੂ ਬੇਰੀ। ਰੀਤੂ ਬੇਰੀ ਸਾਡੀ ਫੀਮੇਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਰੀਤੂ ਬੇਰੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਸ਼ੀ ਬਿਕੇਮ ਐਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਵੀਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੀਨ ਲੂਸ ਐਂਡ ਸਚਰਮ ਇਨ ਮਾਰਚ 2002। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੀਤੂ ਬੇਰੀ ਸੀ ਕੋਈ ਰੈਡੀ ਟੂ ਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਤੂ ਬੇਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬਲਾਇਆ। ਜੇ ਬਲਾਇਆ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਟਿਡ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਐਂਡ ਕੋਟੀਰੀਅਰ ਫਰੋਮ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਇੰਡੀਆ। He founded the House of Valaya, a luxury fashion and lifestyle house in 1992 along with the brother TJ Singh। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡਡ ਆਫ ਹਾਊਸ ਆਫ ਵਲਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲਾਇਆ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਟੂਡੀਓ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਪਣਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਟੂਡੀਓ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ TJ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਫੋਰ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰੋਹਿਤ ਬਲ। ਰੋਹਿਤ ਬਲ ਇਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੋਮ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੋਥ ਮੈਨਸ ਐਂਡ ਵੂਮੈਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਹਿਤ ਬਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨਸ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਰੀਤੂ ਕੁਮਾਰ। ਰੀਤੂ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੀ ਫੀਮੇਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਮਾਰ ਬਿਗਨ ਹਰ ਫੈਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 2 small tables and hand blocks printing techniques. Her company annual turnover at the time was the highest of Indian fashion outlet, around 10 billion in 2002. She launched the label line in partnership with her son Amrish। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੀਤੂ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਰੀਤੂ ਕੁਮਾਰ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਬਲੋਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਲੋਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਨ ਅਮਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ ਮੁਖਰਜੀ। ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ ਮੁਖਰਜੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਜਵੈਲਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਰਿਟੇਲਰ ਐਂਡ ਕੋਟੀਰੀਅਰ ਫਰੋਮ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਇੰਡੀਆ since 1999।
ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੋਲਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਲੇਬਲ ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ। ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ ਮੁਖਰਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਵੈਲਰੀ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਕੋਰੀਅਰ ਫਰੋਮ ਕਲਕੱਤਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ ਦਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੇਬਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ ਫੀਮੇਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਕਪਲ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਕਪਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ ਮੁਖਰਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ। ਮਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੇਸਡ ਇਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ in early 2011. He was appointed creative director of women's wear collection of French fashion house Paco Rabanne, although he left the company in May 2012. ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀਗਾ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੂਮਨਸ ਵੇਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਰੈਂਚ ਫੈਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੂਮਨਸ ਵੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲਾਸ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਟੋਪਿਕ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲਾਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਪਿਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।